PTI انزائٹی میں مبتلا ہیں۔ لیول 3 پلس سر میں بوجھلپن اور دل کی دھڑکن محسوس ہونے کی شکایات۔ بانی کی صحت سے متعلق میڈیکل رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بانی کی ECG اور بانی کے دل کے والز اور چیمبرز نارمل ہیں۔ میڈیکل بورڈ نے اہل خانہ اور شریک حیات سے ملاقاتیں بڑھانے کی سفارش کی ہے۔ روزانہ 1 گھنٹہ چہل قدمی، ذہنی سکون کی سرگرمیوں، اخبارات، کتابیں اور ٹی وی فراہم کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ 1 اور 10 اگست کی میڈیکل رپورٹ سمیت طبی معائنوں کی مکمل تفصیل بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق بانی PTI اور ان کی اہلیہ اب تک 84 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ ان کے درمیان اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی رپورٹ میں سپریم کورٹ سے مقدمہ نمٹانے کی استدعا کی گئی ہے۔ بالکل، اور بانی کی میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے ہی مزید بات کریں گے سما کے پروگرام موقف کے میزبان سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب جاوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ میڈیکل رپورٹ میں بانی PTI کے انزائٹی لیول کے 3+ قرار دیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے میڈیکل رپورٹ میں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو اور اس رپورٹ کو؟ ایک تو اچانک عمران خان صاحب کو بہت زیادہ ان کی پلپیٹیشن بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی، سر میں شدید درد تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کمپلین کی، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹرز کو بلایا گیا، 4 ڈاکٹرز کا پینل آیا اور پھر 10 اگست کو انہوں نے پراپر طبی معائنہ کیا جس میں ان کے ہارٹ کو تو بالکل کلیئر کر دیا گیا، کیونکہ عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ شاید انہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور اس وجہ سے ایمرجنسی میں پھر ڈاکٹرز کو بلانا پڑا، لیکن ECG کلیئر تھی اور ان کو جو دوائیاں دی گئیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ شدید انگزائٹی اور شدید ڈپریشن ہے۔ اس کے اندر ایک تو بلڈ پریشر کی دوائی ہے جو ہائی ڈوز ہے ان کی، اگر آپ دیکھیں کہ ڈائیون ہے، اور یہ ڈائیون جو ہے نا یہ ہائی کولیسٹرول جو بلڈ پریشر ہے اس کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ کولیسٹرول ان کا پہلے سے زیادہ تھا اور یہ پرانی میڈیسن جو ہے نا کھا رہے ہیں، رولیپک اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ پہلے سے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیٹانون ہے، سیٹانون جو ہے یہ بڑی ڈپریشن کی دوائی ہے، اور جب شدید ڈپریشن میں ہوتا ہے تو پھر یہ 10 mg دیتے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو ڈاکٹر آپ کو خود بھی بتائیں گے۔ پھر ایک دوائی ہے لیکزاٹنول، یہ کبھی کبھی دی جاتی ہے لیکن یہ عمران خان صاحب کو دن میں 3 بار دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شدید انگزائٹی انہیں اگر دن میں 3 بار ان کو صبح دوپہر شام لیکزاٹنول دی جا رہی ہے تو شدید انگزائٹی ہے، تو وہ اپنے آپ کو نا تنہائی میں محسوس کر رہے ہیں۔ اور یہ ویسے بھی جو جیل کی صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر ایک چیز کامن ہے کہ 3 سال تک تو انسان نکال جاتا ہے، 1000 دن تک تو انسان جو ہے کسی طریقے سے کوئی ریڈنگ کر کے، میڈیٹیٹ کر کے یا پھر واک کر کے دوسرے لوگوں سے مل کے گزارا کر لیتا ہے، لیکن 3 سال کے بعد ایک شدید ڈپریشن آتا ہے، تو عمران خان صاحب جو ہے نا اس ڈپریشن کے فیز سے گزر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو مزید میڈیکل اسسٹنس کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہیں، اور اب وہ ظاہر ہے لوگ بھی اوائڈ کر رہے ہیں ان سے، کیونکہ جو بھی ان کو مشقتی دیا جاتا ہے تو چند دن کے بعد وہ کہتا ہے جی غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں، تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ خود ریکویسٹ کرتا ہے جیل کے حکام سے کہ جی میں ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ ساری صورتحال ہے۔ بڑی تفصیلاً آپ نے ہمیں اس ساری صورتحال سے متعلق آگاہ کیا جاوید چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ بانی کی صحت سے متعلق رپورٹ پر PTI قیادت کو تشویش۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خبردار کیا کہ بانی کو کچھ ہوا تو موجودہ حکومت ذمہ دار ہوگی۔ بیرسٹر گوہر بولے، تحریک انصاف بانی کی صحت پر سیاست نہیں کرتی، ملاقاتیں بحال ہوں گی تو تشویش ختم ہو جائے گی۔ چوہے بلی کا کھیل ختم کر کے بانی PTI سے ملاقاتیں بحال کی جائیں۔ اسد قیصر بولے، بانی PTI کو اڈیالہ جیل میں بنیادی انسانی حقوق نہیں مل رہے، معاملات کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ صورتحال مزید خراب ہو۔ عمران خان صاحب کے رپورٹ انتہائی تشویشناک ہے۔ خان صاحب کی یہ حالت جیل میں ہوئی ہے، جب سے عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایشو آیا ہے ہم ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ ناجائز نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات ہو، ان کی ڈاکٹرز کی ملاقات ہو، اور ان کی فیملی کی موجودگی میں ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں عمران خان صاحب کا علاج بہترین ہاسپٹل میں ہو، اس میں کیا غیر آئینی ہے؟ اور یہ ہم بہانے نہیں کر رہے، یا عمران خان صاحب جیل میں تنگ نہیں ہوئے کہ وہ جو ہیں جعلی پلیٹلیٹس گرائے اور ملک سے باہر بھاگنا چاہ رہے ہوں، ان کا جینون ایشو ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ حالت ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو موجودہ حکومت میں ہے، ان سے سوال ہوگا، ان کو جواب دینا ہوگا۔ ہم ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں، کل عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن بھی ہے، کل یہ ملاقات ہونی چاہیے۔ ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، ہم انصاف مانگ رہے ہیں۔ 300 دنوں سے ملاقاتیں بند ہیں، انڈیپینڈنٹ ذرائع سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ خان صاحب کی صحت کس حالت میں۔ ملاقاتی ہوگی تو بہتری آئے گی، ملاقاتی ہوگی تو تشویش ختم ہوگی۔ خدارہ اس چوہے بلی والے کھیل کو ختم کرو۔ خان صاحب کے صحت کے بارے میں کوئی بھی لیپس پاکستانی عوام کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔
इस वक्त तो बदतरीन इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है ना, हमारे आईनी हुकूक जो है ना इस वक्त हमें मिल रहे हैं, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस हद तक ना जाओ। ये अदालतों के लिए भी इम्तिहान है, तो हमारी अदालत से ये इल्तिजा है कि इमरान खान को इंसाफ दिया जाए। बानी बातचीत के लिए तैयार हैं, चाहते हैं कि हुकूमत आगे बढ़े। सेनेट इजलास में PTI के आज़म स्वाति का इजहार ख्याल। वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म की ऑफ़र आज भी बरकरार है, आगे निकलने का वाहिद रास्ता बातचीत ही है। एक तरफ आप बातचीत का कहते हैं और फिर तशद्दुद मुजाहरे की कॉल भी देते हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि मुज़ाकरात की मेज़ से ये खुद उठ कर गए, अब भी ऑफ़र मौजूद है, स्पीकर ऑफिस हाजिर है। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने बानी की सेहत का मामला उठाया, कहा सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट के मुताबिक बानी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दाखिल करवाया जाए, हमें और डॉक्टर्स को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। राना सनाउल्लाह खान ने जवाब में कहा कि ब्लड प्रेशर के हवाले से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दावे की तस्दीक नहीं हुई। बानी की आंखों का चेकअप पिम्स और शिफा से कराया गया। उनकी पटिशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सब कैदी बराबर हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म पर भी इसी कानून का इतलाक़ होता है। हम जब बात करते थे तो हमारा यहाँ मजाक उड़ाया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के चैम्बर में हुकूमती वफ़द की आमद। राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी की महमूद आशिकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बाहमी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म को लिखे गए खत पर भी गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह कहते हैं खत का जवाब वज़ीर आज़म भेज रहे हैं, मुशावरत का अमल चलता रहेगा। बात रही और क्या कोई उनके गिले शिकवे दूर हुए हैं, किन अमूर पे बातचीत हुई है? नहीं, उसमें कोई गिलो शिकवों की बात नहीं है। वो जो कंसल्टेशन से मुतल्लक लेटर लिखा था आशिकज़ई साहब ने, तो उसका जवाब जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो भेज रहे हैं। उस मुतल्लक जो है वो उनसे बात हुई, तो वो कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है कायनी प्रोसेस है, तो वो आगे चलेगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि खलीज में भड़कती हुई आग ओमान तक पहुंचने लगी है। आबनाए हुर्मुज़ के इंतजामात संभालने के लिए ईरान से बातचीत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ओमान पर बरहम, संगीन हमलों की धमकी दे डाली। कहा आबनाए हुर्मुज़ में कोई मुदाखलत कबूल नहीं। ओमान ने रुकावट डालने की कोशिश की तो अमरीकी हमलों का निशाना बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के पासदाराने इनकलाब के साथ बराह रास्त बातचीत का भी इंकशाफ। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में तेहरान को हथियार डालने का मशवरा दे डाला। उधर ईरान का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से ही खुलेगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अमरीका और ईरान के दरमियान 60 रोज की जंग बंदी में तौसी पर दोबारा इत्तफाक हो गया। अल अरेबिया ने बड़ा दावा कर दिया। ताहम फरीकैन या 40 ममालिक की जानिब से अब तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया। ईरानी वजारत खारजा की तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि मुफाहमती याददाश्त को दूसरे ही दिन अमरीका ने पांव तले रोन दिया था। तौसी की बातें बेमायनी हैं। उन्होंने पाकिस्तान और कतर से राब्तों की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग बंदी को अमरीका और इसराइल की जानिब से जंगी तैयारियों के लिए वक्फा करार देता है। रिपोर्ट के मुताबिक फरीकैन के दरमियान शदीद अदम एतमाद किसी मुमकिन पायदार मुआहदे की राह में रुकावट है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का मक्का दिफाई मुआहदे की हिमायत में अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। कहा सदर डोनाल्ड ट्रंप के खैर मकदमी बयान पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सऊदी अरब और तुर्की से मिलकर अपना और खित्ते का दिफा यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में जौहरी तबाही टालने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत को सराहा। बोले उनकी जुर्रतमंदाना और फैसला कुन क़यादत ने लाखों जाने बचाने में किरदार अदा किया। पायदार अमन हमारी अक़वाम के रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल की बुनियादी ज़रूरत है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। वज़ीर मेहनत सईद गनी का ऐलान। कहा जबरदस्ती सूबा बनाने से लोगों में नफरत पैदा होगी। MQM के 3-4 लोगों की कोई हैसियत नहीं। कोई सूबा नहीं बन सकता। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, इसलिए कि पूरा सूबा सिंध उसमें जो उलट पड़ेगा नहीं करने देगा। ये पीपल्स पार्टी की बात ही नहीं है। MQM की आज हैसियत क्या रह गई है? एक यूसी नहीं जीत सकते हैं ये। वो बैठ के फैसला करेंगे कि सिंध का मजीद सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब वो बात करते हैं उनको खुद शर्म आनी चाहिए।
सियासी मफादात और सियासी एजेंडे को आप उस वक्त तक आगे लेकर जाइए जहाँ लोगों के अंदर नफरतें ना पैदा हों। बड़ी मुश्किल से सूबा सिंध में रहने वाले लोगों में वो नफरतें, वो दूरियां कम हुई हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ फसादात हों या लड़ाइयाँ हों। ये अकल के नाखून लें, होश के नाखून लें। यहाँ पर लोगों को मजीद नफरत में ना धकेलें और ये नफरत बड़ी खौफनाक होगी। इसके नताइज कैसा तो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है जो ये बातें कर रहे हैं।